بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الخامس عشر عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں وہ جس کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اور اس کے ذریعے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ قالوا بلا، کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ قال، فرمانے لگے، اسباغ الوضوء، وضو کا پورا کرنا، علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود، یعنی ایسے موقع پہ کہ وضو کا بنانا مشکل ہو اور اس وقت میں پورا مکمل وضو بنانا، یہ وہ چیز ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ مکارہ سے مراد یہ ہے جیسے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمی میں گرم پانی سے وضو کرنا، یہ نفس پر بوجھ ہوتا ہے، پسند نہیں ہوتا نفس کو، نفس چاہتا نہیں ہے ایسی چیزوں کو، ایسے کاموں کو، تو اس وجہ سے اس پر اجر زیادہ ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھا لینا، اس پر بھی اجر ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ، یہی تو تمہارا رباط ہے۔ فَذَلِكُمْ، یہی تو ہے، الرباط و رباط۔ رباط سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، کڑے رہنا، جم جانا، اور اس کو رباط کہتے ہیں، ان کے پہرے پہ رک جانا۔ تو گویا یہ بھی شیطان سے پہرا ہے اور شیطان کا مقابلہ ہے مضبوط قسم کا ان تینوں حالتوں میں، کہ آدمی ایک تو وضو اچھی طرح بنا لے، پھر اس کے بعد مسجد کی طرف قدمیں زیادہ اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کا انتظار کرے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک بہت زیادہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجوں کو بہت بلند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد والی روایت ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹنڈک والی نماز پڑھ لی جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو یہ فضائل اگر ہم نے سنائے، یقین مانے سارے مسلمان نمازی بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹنڈک والی نمازیں یعنی صبح اور عصر کی نمازوں کو پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ تو یہ فضائل ہیں کہ جو اس کتاب میں ہم پڑھیں گے، یہ ہم اپنے محلوں میں اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بھائیوں کو، ان سب کو ہم سنائیں اور ان کو کہیں، اس پر تیار کریں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے والے بن جائیں اور فجر اور عصر کی نماز کو قضا ہونے سے ضرور بچائے۔ اس کے بعد والی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اجر لکھا جاتا ہے جو وہ عمل کرتا تھا اس وقت میں کہ جب وہ مقیم تھا، مسافر نہیں تھا، اور اس وقت کہ جب وہ صحیح تھا۔ اگر سفر پر گیا ہے تو جو اعمال وہ مقیم ہوتے ہوئے کرتا تھا وہ سارے فرشتے اس کے لیے لکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ اب سفر میں نہیں کر رہا ان اعمال کو۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ جو صحت مند تھا، اللہ نے ان کو صحت کی نعمت سے نوازا تھا، اس وقت وہ بہت چستی اور نشاط کے ساتھ وہ نیک اعمال کرتا تھا، بعد میں وہ بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار ہوا کہ اب اس سے نیک اعمال نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کو اللہ پاک وہ سارے اعمال اس کے لیے لکھتے ہیں۔ پہلے چند سال پہلے کی بات ہے کہ تشکیل ہماری ہوئی تھی تبلیغ میں، چلے کی تشکیل تھی اور راولپنڈی تشکیل ہوئی تھی۔ وہاں کچھ ساتھی تھے جو بہت زیادہ چست تھے، بہت زیادہ محنت کرنے والے ساتھی، ایسے محبت والے ساتھی، اور حکومت کی طرف سے JHQ میں بڑی بڑی نوکریاں کرنے والے لوگ تھے، یعنی بڑے مناصب کے لوگ تھے، لیکن وہ بیچارے اتنی محنت خواری کرتے تھے، نصرتیں کرتے تھے جماعت والوں کی۔ تو اللہ کی شان کہ پھر چند سال کے بعد، یعنی بیچ میں تقریباً 2-3 سال گزرے، پھر ہماری تشکیل ہوئی مہمانوں کے ساتھ، افریقہ کے مہمان تھے، تو پھر جب گئے ان کو وہاں اسی مسجد میں اللہ کا کرنا ہوا، اسی مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی جس میں پہلے بھی ہم وقت لگا کر آئے تھے چند سال پہلے۔ تو جب اس مسجد میں ہم گئے تو مجھے تو ان ساتھیوں کے نام یاد تھے، میں نے ان کا پوچھا، وہ ایک امیر صاحب تھے، ان کا معلوم کیا تو ساتھیوں نے بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب وہ گھر میں ہیں، تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، بالکل وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی اشاروں سے پڑھتے ہیں، گھر میں ہی پڑھتے ہیں، خطرناک قسم کے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی۔ تو بہرحال ہم ان کے پاس گئے تو اس وقت پھر میں نے ان کو یہ حدیث سنایا
وہ बेचारे परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि हमसे कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आपको आपके तो हम भी गवाह हैं, इसलिए कि हम आए थे, आपने हमें खूब तकाया था, खूब गश्तें कराई थी आपने हमें, तो हम इसकी गवाही दे रहे हैं इंशाअल्लाह। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सेहत की हालत में जो अमल करता था, बीमारी की हालत में उसके लिए वो सारे अमाल लिखे जा रहे हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग कि जो सेहत को गनीमत समझते हुए नेक अमाल में लगे रहते हैं। फिर अगर अल्लाह की तरफ से कभी ऐसे हालात भी आ जाएं कि वो फिर नेक अमाल ना कर सकें, तो अल्लाह की ज़ात से कामिल यकीन है कि अल्लाह पाक उनके लिए वो अमाल लिखते रहते हैं, जैसी इस हदीस में मौजूद है। तो जब कभी भी हम जाएं, ऐसे लोगों से मिलें कि जो बेचारे बीमार हो गए हैं, अब वो नमाज के लिए नहीं आ सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, और मुख्तलिफ़ के किस्म के आज़ार उनको पेश आए हैं, तो उन पर हुस्न ज़न रखते हुए उनको इस तरह के फ़ज़ाइल हम सुनाएं। ज़ाहिर बात है कि मुसलमान हैं सारे, और नेक अमाल हर मुसलमान करता रहता है, लेकिन यह है कि कभी बीमारी और मजबूरी में वो अमाल उनसे नहीं हो सकते, तो फिर उनको इस तरह के फ़ज़ाइल सुनाए जाएँ, और इंशाअल्लाह उनको इससे बहुत जो है वो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ और भी मज़बूत हो जाएगा, और उसको खुशी महसूस होगी। उसके बाद वाली रिवायत है, अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मारूफ़िन सदक़ा, हर भलाई सदका है। कुल्लु मारूफ़िन सदक़ा, हर भलाई सदका है। जो भी नेक अमल करो यार सदका है, कोई भी खैर की बात कह दो, खैर का काम कर लो, सब कर लो, ये सब सदका है। उसके बाद वाली रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यग़रिसु ग़रसन इल्ला कान मा उकिला मिन्हु लहू सदक़ा। ये जब हम गश्तों में जाते थे, ख़ास तौर से पंजाब में, दूसरे इलाकों में जहाँ पर लोग खेती का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, चीज़ों को दरख्त लगाते हैं, कुछ लोग हैं वो जैसे सूडान में हम गए तो वहाँ पर वो लोग खजूर के बागात बनाते हैं हर साल, और नए नए दरख्त लगाते हैं, उसमें बड़ा ख्याल रखते हैं इसका, ख़ास तौर से दरियाई नील के किनारे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों को फिर फ़ज़ाइल सुनाने चाहिए, उनको कहना चाहिए यार आपका तो हर अमल कीमती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान भी कोई दरख्त लगा लेता है ज़मीन में, या कोई भी चीज़ लगा लेता है, वो इसके अलावा खेत है, कोई भी इस तरह की चीज़ जिनमें नमो आता है, ये दरख्त है और खेत हैं और इसके अलावा दूसरे पौधे हैं, ये सब चीज़ें, तो फरमाया इल्ला कान मा उकिला मिन्हु लहू सदक़ा, उसमें से जितना भी खाया जाएगा ये सब उसके लिए सदका होगा। वमा सुरिक़ मिन्हु लहू सदक़ा, जो इसमें से चोरी किया जाएगा वो भी इसके लिए सदका है। वला यरज़अहु अहदुन इल्ला कान लहू सदक़ा, और उसमें से जो भी कोई कमी लाएगा ना उसके बाग में, उसके फसलों में, उनके खेत में, जो चीज़ें कमी लाती रहेगी, ये सब जो कमी आएगी वो सब उसके लिए सदका बनेगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और फिर रिवायतिन लहू, इसी की एक रिवायत में ये है, फ़ला यग़रिसुल मुस्लिमु ग़रसन, कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो कोई पौधा लगाता है, फ़यअकुल मिन्हु, उसमें से फिर इंसान खाते हैं, वला दाब्बतुन, या जानवर खाते हैं, वला तैरुन, या परिंदे खाते हैं, इल्ला कान लहू सदक़तुन इला यौमिल क़ियामा, मगर ये उसके लिए सदका बन जाता है क़यामत वाले दिन तक। अल्लाहु अकबर! क्या अजीब फ़ज़ाइल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं, और क्या मुसलमान की शान अल्लाह ने रखी है कि उसके अपने काम, अपने फ़ायदे की चीज़ें कि जिनमें वो लगा रहता है, उसमें भी उनको अजर मिलता है। मैं कभी कभी साथियों से कहा करता था कि ख़ास तौर से जो हमारे पंजाब के भाई हैं, इनका तो हमारे ऊपर इतना एहसान है, इतना एहसान, अपने मुल्क वालों के ऊपर भी, मुल्क के अलावा लोगों के ऊपर भी, कि सबका रिज़्क़ इनके ज़रिए से अल्लाह पाक तैयार करते हैं। गंदम और चावल और ये पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सारी नेमतें ये लोग लगाते रहते हैं हमारे लिए, फसलें सारी, और इनके अलावा जो फूल फ्रूट है वगैरह, ये सब यहाँ से आते हैं। कितना एहसान है इनका, लेकिन बस ये है कि इनमें दीनदारी आ जाए, बस इतनी कमी है। दीनदारी आ गई ना तो नमाज़ों का अहतमाम करने लग जाए। अब मुश्किल ये होती है कि वहाँ बेचारे लगे रहते हैं, मर्द भी औरतें भी, सुबह से लेकर शाम तक, और नमाज के लिए उनको कहें तो वो वक़्त उनके पास नहीं होता। तो इसकी अगर समझ आ जाए उनको, तो सबसे बड़ा अजर तो इनको मिल रहा है, इतने खेत लगाकर। एक रिवायत में तो ये भी है, दूसरी जगह में है, कहीं पर आ जाएगी इंशाल्लाह, कि ये जितनी भी दरख्त लगेंगे, जितने भी खेत लगेंगे, फ़र्ज़ करें वो कई एकड़ की ज़मीन है, उस पे खेत लगाया, और गंदम वगैरह, चावल का, मकई का, या किसी और चीज़ का, अब उसमें से वो जितना भी खेत है, ये सारा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, और ये जब तक लगा हुआ है, ये सारी तस्बीहात उस लगाने वाले के खाते में लेके जा रहे हैं, उसके हिसाब में लिखे जा रहे हैं, कितना अजर उसको मिल रहा है। अल्लाहु अकबर! तो फरमाया फ़ला यग़रसुल, क़यामत तक उसको अजर मिलता रहेगा। और फिर रिवायत इन लहू, दूसरी रिवायत में है, ला यग़रिसु मुस्लिमुन ग़रसन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो कोई पौधा लगाए, कुछ भी लगा ले, वला यज़रअु ज़रअन, या कोई खेत में कोई चीज़
खेती बाड़ी का काम कर ले, फ़यअकुलु मिन्हु इंसान, उसमें से इंसान का है, वला दाबतुन या जानवर का है, वला शैउन या कोई भी चीज़ का है। यार कभी कभी वो तो आफत आ जाती है, लोग कहते हैं परेशान होते हैं, वो परिंदे आ गए, परिंदों का बड़ा गोल आता है। ये बलूचिस्तान में हमारी तश्कील थी, वहाँ के लोग इससे बहुत रो रहे थे, कह रहे हैं कि ये दो साल हो गए हमारा खेत सारा ख़राब कर देते हैं परिंदे। और वाकई हम भी देखते थे, इतने इतने परिंदे आते थे कि हैरान हो जाए, वो सारे परिंदे उनके खेत को ख़राब कर देते। अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस तरह के फ़ज़ाइल सुनाने चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये सब पे आपको अजर मिल रहा है सदक़े का, इल्ला कानत लहू सदक़ा, मगर उनको सदक़े का सवाब मिलेगा। वरवायाहु जमीअन मिन रिवायत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सब ने इस रिवायत को, इस हदीस को रिवायत किया है अनस रज़ियों की रिवायत से। क़ौलुहु यरज़अहु, ये इसका मतलब है यनक़ुसुहु, युनक़िसुहु, इसमें से कुछ कम करता है। उसके बाद वाली रिवायत है अनहु, इसी सहाबी से रिवायत है, क़ाला अरादा बनु सलमा, बनु सलमा ने इरादा किया, अन यंतक़िलु क़ुर्बल मस्जिद, कि मस्जिद नबवी के करीब इंतकाल कर ले, वहाँ घर बना ले। क्यों? ताकि वो मस्जिद के करीब रहें। मस्जिद के करीब घर होगा तो ये नेमतों वाला घर है, उस पर तो बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसको 5 वक़्त की नमाज़ मस्जिद में मिलेगी। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, कम किस्मती की बात है कि बहुत सारे मुसलमान, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मुसलमान ऐसे हैं कि जिनके घर बिल्कुल मस्जिद के आसपास हैं, मस्जिद के सामने हैं, दाएं बाएं हैं, लेकिन उनको एक नमाज की भी साल गुजर जाता है, अल्लाह के बंदों को मस्जिद में आने की तौफीक नहीं मिलती। तो उसके लिए भी फ़िक्रमंद होना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। और जो हमारे बस में हैं उनको हम प्यार मोहब्बत से समझा भी सकते हैं तो उनको समझाएं। तो बनु सलमा ने इरादा किया कि वो मस्जिद नबवी के करीब हो जाए। फ़बलग़ ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुँची। फ़क़ाल लहुम, उनसे कहा, इन्नहु क़द बलग़नी, मुझे ये बात पहुँची है, अन्नकुम तुरीदूना, कि तुम चाहते हो, अन तंतक़िलू क़ुर्बल मस्जिद, कि मस्जिद के करीब पहुँच जाओ, मस्जिद के करीब इंतकाल कर लो, वहाँ पर आ जाओ। फ़क़ालू, कहने लगे, नाम या रसूल अल्लाह, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल, क़द अरदना ज़ालिका, हमने ये इरादा तो किया है। फ़क़ाला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी सलमा, ए बनी सलमा, दियारकुम, अपने शहर में ठहरे रहो, तुक्तब आसारुकुम, दियारकुम तुक्तब आसारुकुम, तुम अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने अपने जहाँ तुम हो वहीं रहो, और तुम्हारे जो कदमों के निशानात हैं ये सब लिखे जा रहे हैं। वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत में है, इन बिकुल्ल ख़तवतिन दरजा, कि हर कदम पर आपको एक दर्जा आपका बुलंद हो रहा है। अल्लाह अकबर। जन्नत के दर्जों का हम क्या समझे कि जन्नत के दर्जे क्या है। मैं कभी कभी यहाँ तालीम के हल्के में साथियों से कहता हूँ कि जन्नत में एक दर्जा बुलंद होगा, तो हम समझते हैं कि दर्जा बस एक सीढ़ी ही होगी जो बुलंद होगी। भाई ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता सब दर्जे यकसा होंगे, लेकिन कुछ दर्जे हैं जो जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फिल जन्नत में दरजा, की जन्नत में 100 दर्जे हैं। अअद्दहल्लाहु लिल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह, कि जिनको अल्लाह पाक ने मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह के लिए बनाए हैं, अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों के लिए बनाए। और फिर फरमाया उसकी तफसील में, माबैन दरजतैन का माबैन समाई वल अर्द, 2 दर्जों के दरमियान का फ़ासला जो है वो इतना है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान का फ़ासला है। तो आप खुद सोचें कि ज़मीन और आसमान के दरमियान का फ़ासला एक दर्जे का है, एक सीढ़ी का है। तो आप खुद सोचें कि जन्नत के जो दूसरे दर्जे होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, ज़ाहिर बात है। छोटे छोटे होंगे तो छोटे छोटे तो कोई ऊंचाई नहीं हो गई। तो और इसकी एक और रिवायत से भी मैं इस्तिदलाल कर सकता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, और कुरान पाक की इस आयत की तफसील में कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो फ़ुरुशिन मरफ़ूआ, की जन्नत में ऊंचे ऊंचे बिस्तर होंगे। तो तिरमिज़ी की रिवायत में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर, जन्नत की बिस्तर की जो ऊंचाई होगी वो 500 साल के बराबर होगी, 500 साल की मकदार पर, यानी इतनी जितनी आसमान और ज़मीन का दरमियान फ़ासला है, इतना ऊंचा एक बिस्तर होगा। तो फिर दर्जा भी इतना ऊंचा होगा, क्या ऊंचे दर्जे होंगे। रवाहुल बुखारी ऐदन बमानाहु मिन रिवायत अनस, व बनु सलिमा बिकसरिल्लाम कबीलतुन मारूफ़तुन मिनल अंसार, अंसार का एक मारूफ़ कबीला है। व आसारुहुम ऐ खुताहुम, यानी उनके कदमों के निशानात। उसके बाद वाली रिवायत है, अन अबिल मुंज़िर उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, कान रजुलन ला अअलमु रजुलन अबअद मिनल मस्जिद मिन्हु, एक आदमी था, मुझे नहीं मालूम कि उनसे भी कोई ज़्यादा दूर मस्जिद से कोई होगा। वकान ला तुख्तिउहु सलातुन, उससे कोई एक नमाज भी छूट नहीं जाती थी, मिस नहीं होती थी, हर नमाज में वो पहुँच चुका होता। फ़कील लहू, उससे कहा गया,
او قال فقلت له، یا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء وفی الرمضاء، کہ اگر آپ ایسا کرتے کہ کوئی گدے کو خرید لیتے اور اس گدے پر آپ سواری کرتے ظلماء میں، اندھیروں میں، اور پھر رمضاء اور دوپہر کی سخت گرمی میں اور اندھیرے میں، تاریکی میں آپ اس گدے پر سواری کرتے۔ یاد رکھیں گدے پر سواری کرنا سنت ہے۔ ایک عالم نے ایک بات کہی یہاں مدنی مسجد میں کراچی میں، جو مجھے بہت اچھی لگی، بہت مزے کی۔ فرمایا کہ عمدہ سواریوں پر سوار ہونا حرام نہیں ہے، لیکن عمدہ سواری پر سوار ہونا یہ فخر کے ساتھ نہ ہو، عجب کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ندامت کے ساتھ ہو، اور اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کی سواری کو سب سے بہتر سمجھے، اور اس کا دل میں قدر ہو، عظمت ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے اور خچر پر سواری کی ہے، اونٹ پر سواری کی ہے، یہ سواریاں سب سے افضل ہے، اور وہ سواری کی جس پر میں سواری کر رہا ہوں عمدہ سے عمدہ سواری، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حرام ہے، جائز بالکل ہے، بالکل کر لے۔ اور اس طرح سے مختلف چیزوں کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے بتائی تھی بات، تو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ اشتریت، ان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اگر گدا خرید لیتے۔ اور یہ مشکات شریف کے حاشیے میں نے پڑھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت، پرانی بات ہے 10-12 سال پہلے کی، تو اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حاشیے والے نے لکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ذکر تھا گدے کا، تو اس کے اوپر حاشیے میں ایک بزرگ نے جو بہت پرانے تھے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہند کی طرف، ظاہر بات ہے کہ اس وقت جب ہند کی تعبیر ہوتی تھی تو ہندوستان، پاکستان اور ہندوستان اور یہ سارے علاقے ایک ہی ہند میں آتے تھے، تو فرمایا کہ ہند میں کچھ قوم کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں، کہ وہ گدے کی سواری کو منحوس سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، کمزور درجے کا سمجھتے ہیں۔ تو اس حاشیے لکھنے والے کا قول تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو یہ قوم گدے سے بھی زیادہ کم درجے کی قوم ہے، کہ جو اس کو کم درجے کی چیز سمجھتی ہے۔ تو بہرحال یہ آج گدے کے فضائل بھی ہیں، بیچ میں آ گئے کہ گدا بھی اچھی چیز ہے، اللہ پاک نے اس کو اچھا حیوان ایک بنا دیا ہے، اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ یہ سوڈان میں ہماری تشکیل ہوئی تھی سال کے لیے، تو وہاں پر ہم نے یہ چیز بہت دیکھا، وہاں عام لوگوں کی گدے کی سواری ہے، مرد بھی گدے پر سوار ہوتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی وہاں پر۔ اسکول میں آتے ہیں نا، اسکول میں تو وہ جو پرنسپل ہوتا ہے اسکول کا، وہ بھی گدے پر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب گدوں پر آ رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں باہر نکلو گے نا تو آپ کو نظر آ جائے گا 20-20 گدے اس طرح سے چل کر آ رہے ہیں۔ اسکول کے سامنے دیکھو گے سینکڑوں گدے، جس طرح ہمارا یہاں سٹی اسکول میں جاؤ، ڈیفینس میں سی ویو میں، تو وہاں پر یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں پر وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر گدے باندھے ہوئے ہوتے ہیں باہر، اور اس طرح سے وہ ان کی زندگی ہے، سادگی والی زندگی۔ اور کھیت میں جاتے ہیں تو عورتیں بھی 2-2 3-3 ایک گدے پر بیٹھ کر، گدے پر، بغیر گدا گاڑی کے، گدا گاڑی میں مناسبات میں جاتے ہیں جب خوشی اور غمی میں، پھر تو گدا گاڑی کو خوب بھر لیتے ہیں، اس میں عورتیں بھی خوب بیٹھ جاتی ہیں، مردوں کی اپنی گدا گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں مرد بیٹھ جاتے ہیں، وہ 7-7 8-8 نفر، اور یہ سب لے کر وہ گدا گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سواری کی، بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس صحابی سے فرمایا گیا کہ آپ کا گھر چونکہ بہت دور ہے، کسی کا گھر اتنا دور نہیں ہے، تو آپ اگر اپنے لیے کوئی گدا خرید لیتے جس پر آپ سواری کرتے ظلماء میں، اندھیرے میں، اور رمضاء سے مراد یہ ہے کہ دھوپ میں، فقال، کہنے لگے ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ مجھے خوش نہیں کرے گا کہ میرا گھر مسجد کے بالکل پڑوس میں ہو، انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان یکتب لی ممشای الی المسجد، کہ میرا مسجد کو چلنا میرے لیے لکھا جائے، ورجوعی، اور میرا واپس لوٹنا، اذا رجعت الی اہلی، کہ جب میں اپنے گھر واپس لوٹوں تو یہ آنا اور جانا یہ میرا لکھا جائے، یہ لکھنا مجھے پسند ہے کہ یہ قدم میرے لکھے جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ جل جلالہ نے آپ کے لیے یہ سب جمع کر دیا۔ ارے آپ کا گمان ہے، آپ کا یقین ہے کہ اس پر مجھے اجر ملے گا، یہ سب میرے لیے لکھا جائے گا، تو اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ سب لکھ لیا ہے۔ اللہ پاک بڑے کریم ہیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی اگر کہتے ہیں نا کہ اس عمل پہ 49 کروڑ ملتا ہے، اب ان کا دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو الگ بحث ہے، لیکن وہ 49 نہیں 50 بھی کہہ دیں، اس سے زیادہ کا بھی کہہ دے اللہ پاک سے، تو اللہ پاک نے دینے ہیں۔ دیکھیں حضور نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ سب جمع کر دیا، دے دیا۔
کریم ہے، اس سے جو توقع کرو اتنا اللہ پاک دے گا، اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے گا اللہ پاک۔ وفی روایت، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات، ان لک ما احتسبت، جو آپ نے اللہ سے امید لگائی رکھی ہے نا ثواب کی، وہ آپ کو اجر مل گیا، جتنا کا اجر کا آپ امید باندھو اتنا اللہ آپ کو دے دے گا۔ الرمضاء الارض التي اصابها الحر الشدید، رمضاء سے مراد وہ زمین ہے کہ جس کو بہت سخت گرمی پہنچی ہو، تو گویا یہ اس سے مراد گرمی صرف نہیں ہے بلکہ وہ زمین جس پر گرمی لگی ہو خوب۔ اس کے بعد والی روایت الثانی والعشرون، پھر ثالث والعشرون، پھر رابع والعشرون، یہ آگے کچھ روایات ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، پھر اگلے دنوں میں خوب پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔